जानकीकान्तस्मरणं जय राम राम। नमः पार्वतीपतये हर महादेव। बोला पुंडलीकवरदा सद्गुरुनाथ महाराज की प्रेमी के आंध्र सद्गुरु महाराज की सद्गुरु विठलदास महाराज की समस्त साधु मंडली की आंजनेय मूर्ति की सांपा सा पड़ो कृष्ण राम गोविंद नारायण राम गोविंद नारायण। कृष्ण राम गोविंद नारायण राम गोविंद नारायण। राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण। राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण। शीलातिशय नारायण जय नारायण। शीलातिशय नारायण श्रीलक्ष्मी रमणा नारायण वैकुंठपुरवास नारायण वैकुंठपुरवास नारायण वैदेही रमणा नारायण नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण 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 हरि नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण हरि नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण 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 हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण बोलो नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण 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 இத்தனை நாளா நம்ம குணகீர்த்தனம் கேட்டது இதுக்கு நாம கீர்த்தனம்னு பேரு. இத்தனை நாளா நம்ம கதை கேட்டது எதுக்குன்னா இந்த பஜனையில கலந்து பாடுறதுக்கு தான். இது ஏதோ நிகழ்ச்சி மாதிரி ஏதோ கச்சேரி மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா நம்ம கீழே உட்காந்து ரசிக்கிறோம்ன்றது கிடையாது. இது பஜனை. பஜனை போது எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யறது தான் பஜனை.
அதனால இவ வாங்கி பாடுறதுக்காக இருக்காளேன்றதுக்காக நீங்க சைலண்டா இருக்க கூடாது. நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பாடணும். எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுறதுக்காக தான் இன்னைக்கு நாம சங்கீர்த்தனமாக வச்சிருக்கோம். அதனால எல்லாரும் இதுல கலந்துண்டு கையை தட்டி நாமம் சொல்லி, இது நான் 4 நாமாவளிக்கு அப்புறம் சொல்லலாம். முதல்லயே சொன்னதுக்கு காரணம் அதனால விட்டுற கூடாது இல்ல. அதனால இப்பயே சொல்றேன், எல்லாரும் கையை தட்டி இந்த ஒரு இப்ப நடக்கக்கூடிய இந்த பஜனையை முழுக்க சின்ன சின்ன நாமாவளி இந்த மாதிரி தான் பாடுவோம். வாங்கி பாடுற மாதிரி உள்ளதுதான், பெரிய பெரிய பாட்டெல்லாம் பாட மாட்டேன். அதனால எல்லாரும் பாடி இதுல கலந்துக்கணும்னு நான் எல்லார்ட்டையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாராயண போலோ நாராயண ஹரி நாராயண போலோ நாராயண 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 ஹரி நாராயண 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 குரு நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண நாராயண குரு நாராயண 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 ஹரி நாராயண குரு நாராயண நாராயண நாராயண. गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की लंबोदर मूर्ति की राज गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो राज गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो राज गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो राज गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो राज गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो पायांश गुंगुरु माजती नाचताले गणपति गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो पायांश गुंगुरु माजती नाचताले गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो गौरी हरांचा कुमार जाचे नाम लंबोदर गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो गौरी हरांचा कुमार जाचे नाम लंबोदर लंबोदर गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो रिद्धि सिद्धि को दाता तोर विघ्न निवारिता गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो रिद्धि सिद्धि को दाता तोर विघ्न निवारिता गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो ब्राह्मणे एक चपाई विठ्ठल गणपति तुझा नाही गणपति ब्राह्मणे एक चपाई विठ्ठल गणपति तुझा नाही गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो राज गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो गणपति राया हो महाराज गणपति राया हो विठ्ठल 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 गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो विठ्ठल 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 गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो विठ्ठल 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 गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो विठ्ठल 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 गणपति 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 महाराज गणपति राया हो विठ्ठल 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 गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो विठ्ठल 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 गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो विठ्ठल 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 गणपति 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 राया हो महाराज गणपति राया हो विठ्ठल विठ्ठल
गणपति राया वो महाराज गणपति राया वो गणपति राजा हो महाराज गणपति राजा हो लंबोदर मूर्ति की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय गुरुध्यायी गुरुध्यायी ध्यायी गुरु ध्यायी सद्गुरु ध्यायी गुरु ध्यायी ध्यायी गुरु ध्यायी गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही केले सद्गुरु पूजन सद्गुरु पूजन केले सद्गुरु पूजन सद्गुरु पूजन तिथी माझे अनुष्ठान माझे अनुष्ठान तिथी माझे अनुष्ठान माझे अनुष्ठान गुरुदेवाचा संकल्प देवाचा संकल्प सद्गुरुदेवाचा संकल्प देवाचा संकल्प तिथी माझे पूर्ण कल्प माझे पूर्ण कल्प तिथी माझे पूर्ण कल्प माझे पूर्ण कल्प शांतीश्वर सांकेवर्म गुरु तोची परब्रह्म गुरु तोची परब्रह्म गुरु तोची परब्रह्म गुरु तोची परब्रह्म
शशांक सद्गुरु कृपा पीवो पीवो प्यारे मन निषेधिनी तारे आनंद 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 ही मेरा आनंद आनंद ही मेरा आनंद 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 ही मेरा आनंद 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 ही मेरा आनंद ही मेरा नाचो गावो राधा कृष्ण हरणा मीरा राधा कृष्ण हरणा मीरा नाचो गावो राधा कृष्ण हरणा मीरा गावो राधा कृष्ण हरणा मीरा समस्त साधु मंडली की सद्गुरुनाथ महाराज की ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम 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 ज्ञानेश्वर माऊली माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली 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 गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली 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 गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली 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 ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली 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 ज्ञान राज माऊली तुकाराम गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम माऊली गुरु ज्ञान राज माऊली तुकाराम नाम ले तुकाराम नाम ले तुकाराम नाम ले तुकाराम नाम ले तुकाराम बोलो नाम ले तुकाराम बोलो नाम ले तुकाराम 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 बोलो नाम ले तुकाराम बोलो नाम ले तुकाराम बोलो नाम ले तुकाराम हरे नाम ले तुकाराम नाम ले तुकाराम बोलो नाम ले तुकाराम नाम ले तुकाराम हरे नाम ले तुकाराम नाम ले तुकाराम समस्त साधु मंडली की हर हर नमः पार्वती पतये हर महादेव भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते 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 नंदी वाहना नागभूषण
சதாசிவா गिरिजाकान्ता सदाशिवा गिरिजाकान्ता सदाशिवा भोलानाथा उमापते शम्भो शङ्कर पशुपते भोलानाथा उमापते शम्भो शङ्कर हर 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 भोलानाथा उमापते शम्भो शङ्कर पशुपते भोलानाथा उमापते शम्भो शङ्कर पशुपते शूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा विभूति सुंदरा परमेशा विभूति सुंदरा परमेशा बम 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 डमरुकनाथा बम 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 डमरुकनाथा बम 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 डमरुकनाथा बम बम डमरुकनाथा पार्वती रमणा सदाशिवा 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 हर हर भोलानाथा उमापते शम्भो शङ्कर पशुपते 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 நம்ம எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம்னா எல்லாரும் கையை தட்டி நாம சொல்றதுதான் இங்க கலந்துட்டு இருக்கோம். முதல்ல தூக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு லட்சையா இருக்கும். நாம எதுக்கெல்லாம் வெக்கப்படுறோமோ அதுக்கு படுறது இல்ல, நாமம் சொல்றதுக்கு வெக்கப்படுவோம். ஒரு பெரிய பணக்காரரா இருப்பார், பந்தியில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது இந்த பப்படம் மிஸ் பண்ணிட்டானா பப்படம் பப்படான்னு கத்துறார். இன்னும் எத்தனை 1000 பப்படம் சாப்பிட்டாச்சு சாப்பிட போறார். அப்ப அவருக்கு வெக்கம் தெரியாது, அவருடைய பிரஸ்டீஜ் அவருடைய கௌரவம் வராது. நாமம் சொல்லும் போதுதான் வெக்கப்படுவா எல்லாரும். சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா, நாமம் சொல்லும் போது நீ வெக்கப்படு, பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்தா வெக்கப்படுற. நீ ஒரு விஷயத்தை கேட்டோடனே அவ பண்றேன்னா அவளை பார்த்து வெக்கப்படு. என்னன்னா, இன்னைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம போகணும் ஒன்னும், அன்னைக்கு யமதர்மராஜா வந்துட்டார். வந்த உடனே வா கிளம்பலாம் அப்படின்ன உடனே, நான் இப்பதான் ஒரு 2-3 ஃப்ளோர் பில்டிங் கட்டுறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கேன். 2 ஃப்ளோர் தான் முடிஞ்சிருக்கு, அது முடியறதுக்கு இன்னொரு 6 மாசம் ஆகும். இன்டீரியர் அதெல்லாம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் ஆகும். வீடு கட்டினா போகுமா, இன்னொரு ஒரு 10 வருஷமா அதுல தங்கினாதான் ஒரு திருப்தி இருக்கும் கட்டின வீட்டுல. அதனால ஒரு 10-15 வருஷம் இருந்துட்டு வரேன், எனக்கு பதிலா நீ போறியா அப்படின்னு யார்ட்டையும் ஒருத்தட்ட கேளுங்க. நீ இருந்து சௌக்கியமா இருப்பா, உனக்காக நான் போயிட்டு வரேன் நீ யாராவது ஒருத்தர் சொன்னான்னா அவளுக்காக வெக்கப்பட்டு நீங்க நாம சொல்லாது. ஏன்னா தன் மனைவி கூட சொல்ல மாட்டா, புருஷன் கூட சொல்ல மாட்டான், நீங்க போறே என் மனசை கல்லாக்கின்னு நான் இருக்கேன், என்ன பண்றது, குழந்தை எல்லாம் பாத்துக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு வாழையே தவிர நகர மாட்டான். இதே மனைவி இல்ல, புருஷனும் அப்படிதான். அதனால ஆத்மனேவ ஹியாத்மனோ பந்து, நமக்கு நாம தான் பந்து. அவளை பார்த்து வெக்கப்படாதபடிக்கு விசர்ஜலஜாம் யோதிதே மன்னாமானி நிரந்தரம். யார் என்னுடைய நாமத்தை வெக்கத்தை விட்டு சொல்றாலோ குலகோட்டி சமாயுக்தா, அவளுடைய முன்னோர்கள்லாம் கடையேறாருன்னு பகவான் சொல்ற. அதனால எல்லாரும் நாமம் சொல்லி க்ஷேமத்தை அடையணும்னு நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லாரும் கையை தட்டிட்டு சொல்றோம். போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர பசுபதே போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர பசுபதே. இன்னும் சில பேருக்கு யாரோ ஒருத்தர் காப்பாத்த போறான்னு நம்பிட்டு இருக்கா. போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர பசுபதே. 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 ஹர 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 போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர பசுபதே. நம பார்வதி பதையே மகாதேவா. நீங்க பங்குனி உத்தரம் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு பாலோ தேன் அபிஷேகமோ
இந்த பாட்டுல உங்களுக்கு ஃபுல்லா பாடலைன்னா ஜெய் சொல்ற வேலை தான் உங்களுக்கு. அதனால ஜெய் சொல்லும் போது சும்மா சாதாரண அப்படியே உட்கார்ந்து சொல்லக்கூடாது, ரெண்டு கையும் தூக்கும் ஜெய் போடணும். சித்தமா எல்லாரும்? सीतापति रामचंद्र की, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। भाव भक्ति का भूखा कोई जोग जगत नहीं भावे, भाव भक्ति का भूखा कोई जोग जगत नहीं भावे। भगत बोल दिए राम दिवाली, निज पदवा को दे। सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। याद कौन आचार किया था, याद कौन आचार किया था, ध्रुव की उम्र तोड़ी। याद कौन आचार किया था, ध्रुव की उम्र तोड़ी। कगा गजेंद्र पटाता विद्या, जाति विदुर की घट। सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। कबीरा सुन भाई साधो, राम मिलत है भक्ति। कहत कबीरा सुन भाई साधो, राम मिलत है भक्ति। शंकर मंतर लटपट देने, राम भजन से मुक्ति। सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की। राम अयोध्या के राजा, 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 राम अयोध्या के राजा। सीताराम मेरे प्राणदाता, राम मेरे प्राणदाता, सीताराम मेरे प्राणदाता, सदा रक्ष करो रामचंद्र, सदा रक्ष करो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र, प्रेम भरो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र। सीताराम सीताराम
रामचंद्रमूर्ति की श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सूर्य कुलामुनि मंगलदामाये रे மறைக்கிறான்னு பின்னாடி இருந்தெல்லாம் நீங்களும் எழுந்துட்டு எல்லாம் தெரியும் சுகதாமா 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 பூர்ண மனோரத காமா மங்களதாமா ஏ ரே
गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राजगोपाल रमणीय वेशा रमणीय वेश राजगोपाल रमणीय वेशा गोपाल रमणीय वेश राधा वल्लभ गोपाल कृष्ण राधा वल्लभ गोपाल कृष्ण राधा वल्लभ गोपाल कृष्ण वल्लभ गोपाल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण कमला वल्लभ कमलाय ताक्ष कमला वल्लभ कमलाय दाता कमला वल्लभ कमलाय ताक्ष वल्लभ कमलाय दाता कंस विमर्दन गोपाल कृष्ण हरिमर्दन गोपाल कृष्ण कंस विमर्दन गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गजराज रक्षक गंभीर हृदय गंभीर हृदय गजराज रक्षक गंभीर हृदय गंभीर हृदय गजरीत गजराज गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गजरीत गजराज गोपाल कृष्ण गजराज गोपाल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण रास क्रीडा रमणी वल्लभ क्रीडा रमणी रास क्रीडा रमणी वल्लभ क्रीडा रमणी रतिपति जनका गोपाल कृष्ण जनका गोपाल कृष्ण रतिपति जनका गोपाल कृष्ण जनका गोपाल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल भव्य गुणालय भवदुःखहरा गुणालय बोधकहरा भव्य गुणालय भवदुःखहरा गुणालय बोधकहरा भद्राद्रिवासा गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण भद्राद्रिवासा गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण नंद कुमार वर नवनीत चोर हरे कुमार नवनीत चोर हरे नंद कुमार वर नवनीत चोर हरे कुमार नवनीत चोर हरे 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 देव देव वासुदेवा हरे कृष्ण देव वासुदेव हरे कृष्ण हरे देव देव वासुदेवा हरे कृष्ण देव वासुदेव हरे हरे गोपी मन चोर गोपाल कृष्ण हरे चोर गोपाल कृष्ण हरे गोपी मन चोर गोपाल कृष्ण हरे चोर गोपाल कृष्ण हरे 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 देव देव वासुदेवा हरे कृष्ण देव वासुदेव हरे कृष्ण हरे देव देव वासुदेवा हरे कृष्ण देव वासुदेव हरे कृष्ण हरे नंद कुमार वर नवनीत चोर हरे नवनीत चोर हरे नंद कुमार वर नवनीत चोर हरे कुमार नवनीत चोर हरे 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 देव देव वासुदेवा हरे कृष्ण देव वासुदेव हरे कृष्ण हरे देव देव वासुदेवा हरे कृष्ण देव वासुदेव विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 ओ विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 ओ पांडुरंगा 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 साधूला मीरू రండి పంढरीపురము పోతామా సాధులరా మీను రండి పండరిపురము పోతామా ఓ సాధులరా మీరు రండి పంढरीపురము పోతామా సాధులరా మీను రండి పండరిపురము
விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா 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 ஓ பாண்டுரங்கா 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 అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఇక్కడ ఉన్నాడు 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 ఇక్కడ ఉండి హృదయములో పల వెలయుతున్నాడు ఇక్కడ ఉండి హృదయములో పల వెలయుతున్నాడు సాధులరా మీరుండి సాధులరా మీరుండి நம்ம எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன் ரஞ்சித் மாமா தான். அந்த மாமா வயசுக்கு என்ன ஆட்டம் ஆடுறாரு, 24 வயசு பீஷ்மர் மாதிரி இருக்காரு அந்த மாமா. அதனால உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாரும் எழுந்து அங்கேயே ஆடுங்க. அங்கேயே ஆடினெல்லாம் வாஸ்தவம். அதனால எல்லாரும் அங்கே அந்த இடத்துல எழுந்துட்டு அங்கே கையை தட்டுங்க. சாதுலரா மீருண்டி சாதுலரா மீருண்டி ஓ பக்துலரா மீருண்டி பக்துலரா யாருக்காகவும் வெட்கப்படக்கூடாது. சாதுலரா பக்துலரா சாதுலரா பக்துலரா விட்டல 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 பாண்டுரங்கா 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 ஓ பாண்டுரங்கா 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 కడుపుల పలయిల్లు కట్టుకొని కబురమున్నాడు కడుపుల పలయిల్లు కట్టుకొని కబురమున్నాడు కడుపుల పలయిల్లు కట్టుకొని కబురమున్నాడు కడుపుల పలయిల్లు కట్టుకొని కబురమున్నాడు గంటనాదము శబ్దములో పల గలగలపడినాడు గంటనాదము శబ్దములో పల గలగలపడినాడు ఓ సాధులరా మీరుండి సాధులరా మీరుండి ఓ భక్తులరా మీరుండి భక్తులరా సాధులరా భక్తులరా సాధులరా భక్తులరా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 ఓ విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా 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 ఓ పాండురంగా 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 కపట నాటక సూత్రధారి వై కదలగయున్నాడు కైవర కన్నాభిరామదాసుని కదలేయున్నాడు ఓ పాండురంగా 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 ఓ పాండురంగా 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 విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 ఓ విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా 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 ఓ పాండురంగా 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 పాండురంగా
देती नामच घेती नामच देती नामच घेती नामच देती नामच घेती नामच देती कोटि गुलाम उतार गुलाम उदार कोटि गुलाम उतार पंढरी गुलाम उदार पंढरी कोटि गुलाम उतार पंढरी गुलाम उदार पंढरी नामाचा बजार 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 नामाचा बजार 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 हरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार दाई दाई संत मिलाले दाई संत मिलाले दाई दाई संत मिलाले दाई संत मिलाले हरि दी जय जयकार जय जयकार हरि दी जय जयकार पंढरी जय जयकार पंढरी नामाचा बजार 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 नामाचा बजार 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 हरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पांडुरंग 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 आषाढ कार्तिक यात्रा भरती आषाढ कार्तिक यात्रा भरती आषाढ कार्तिक यात्रा भरती आषाढ कार्तिक यात्रा भरती तलहा दरदार चला दरदार निकला दरदार पंढरी चला दरदार पंढरी निकला दरदार पंढरी चला दरदार पंढरी नामाचा बजार 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 नामाचा बजार 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 हरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पांडुरंग 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 गोपालपुरी काला होई हालपुरी काला होई गोपालपुरी काला होई हालपुरी काला होई लाग्याचा बडी मार लाग्याचा बडी मार पंढरी लाग्याचा बडी मार पंढरी नामाचा बजार 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 पांडुरंग 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 बालक दासाला गलिकोटी दासाला कलिकोटी बालक दासाला गलिकोटी दासाला कलिकोटी करिले मरिचे द्वार मरिते द्वार करिले मरिचे द्वार पंढरी मरिते द्वार पंढरी नामाचा बजार 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 नामाचा बजार 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 नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पांडुरंग 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 विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी आयाच्या नगरी पंढरी आयाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी आया
பாண்டுரங்க
உங்களை எழுப்புறதுக்கு தான். எழுந்து எல்லாரும் எழுந்துட்டு இதுக்கு பகவான் விசிச்சலச்சாம் யோதித்தேன்னு அர்த்தம் பண்ணணும். முடியாதவா இருந்தேன்னா எழுந்துட்டு அதே இடத்துல ஆடுங்க. இன்னும் உற்சாகமா இருக்கும், முன்னாடி வந்து ஆடுங்க. உங்களை எழுந்துக்கோன்னு சொன்னா நான் எழுந்துக்கணும் இல்லை முதல்ல. முதல்ல நான் எழுந்துட்டேன். ஆனா எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து பகவான் நாம சங்கீர்த்ததா இருக்கிற ஆனந்தத்துல முழுகணும்னு எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு காலை தூக்கி மற்றொரு காலை தூக்கணும், அவ்வளவுதான். ஹாரிரே ரங்கம் மாடி, ஹாரிரே கிருஷ்ணம் மாடி, ஹாரிரே ரங்கம் மாடி, ஹாரிரே கிருஷ்ணம் மாடி. எப்படி ஆடணும்னு சொல்லி தரேன். காலை தூக்கி உடம்பு அசைச்சா போதும், அவ்வளவுதான். இதுதான் டான்ஸ். ரங்கம்மா மாடி ரங்கம்மா, பாடுங்க
ये नृत्यन्ति हरिः पुरगगा प्रतिदिनं प्रेम्णा रुदन्तो मुहुः जनितानुराग हृदया रामेति कृष्णेति च तेषां पाद सरोजधूलिम् अमलां धृत्वा महेशो गणैः प्रीत्या नृत्यति नारदादिसहितः कैलासभूमौ स्वयं कैलासभूमौ स्वयं कैलास भूमो स्वयं இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, ஏன்றித்யந்தி ஹரே புரகா, ஏதோ பாகவதால் தான் நர்த்தனம் பண்ணா அதுதான் இல்ல, யாரா இருந்தாலும் சரி பகவன் நாமம் சொல்லி இந்த மாதிரி கண்ணும் கண்ணீருமா இது ஒரு பாக்கியம்னு நினைச்சுட்டு யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பகவத் சந்நிதியில குதிக்கிறாளோ, பிரதிதினம் பிரேம்னாருதந்தோ மிருதுஹு தேஷாம் பாத சரோஜ தூளிம், இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் குதிக்கிறாளோ அவ குதிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பாத தூளிய திருத்வா மகேஷோ கணேஹி, பரமேஸ்வரன் பிரம்மதேவன் முதலியவர்கள் எல்லாம் வந்துருவாளாம். இந்த பகவன் நாமம் சொல்லி யாரெல்லாம் குதிச்சிருக்காளோ அவளுடைய பாததூளி தனக்கு வேணும். பிரீத்யா நிருத்யதி நாரதாதி சகிதக, ஏன்னா இவன் நல்லவனா கெட்டவனான்றது கிடையாது, நாமம் சொல்லி குதிச்சா சொன்னோம், அந்த நாமம் சொல்லி குதிச்ச பாததூளின்றது பவித்திரமாயிடுது. அந்த பவித்திரமான அந்த பாததூளியை யார் தரிச்சுக்கிறான்னா லோகத்துக்கே சிவம் மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் தரிச்சுக்கிறார். பிரீத்யா நிருத்யதி திருத்வா மகேஷோ கணீ, அவர் மாத்திரமா எடுத்துட்டு போய் பிரம்மதேவனுக்கு போட்டு நாரதரை வர சொல்லி அவருக்கு போட்டு எல்லாரையும் திருப்பி பஜனை பண்ண சொல்லி கைலாச பூமௌ ஸ்வயம், பரமேஸ்வரன் இப்படி பாகவதாலோட சேர்ந்து அவர் பஜனை பண்றார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பெருமை. ஏன்னா உன்மத்த தாண்டவ பிரீத ஹிருதயாய நமோ நமஹா அப்படின்னு இந்த பாண்டவனுக்கு ஒரு அர்ச்சனை. தன் வெக்கத்தை விட்டு, ஏன்னா வெக்கத்தை விடுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தானே, எல்லாரும் வெக்கத்தை விட்டுற முடியுமா? அந்த வெக்கத்தை விட்டு யாரு பாண்டரங்கன்னு குதிக்கிறாளோ அவள பகவான் மனசுல வச்சுப்பாராம். உன்மத்த தாண்டவ பிரீத ஹிருதயாய, அப்பேற்பட்ட ஜனங்களை பகவான் மனசுல வச்சுக்கிறான்றதை விட அவர் மனசுல வச்சுன்றதுனாலதான் ஆட முடியும். ரெண்டு இருக்குங்க, ஆடுறவாளை வச்சுப்பான்றதை விட பகவத் சங்கல்பம் இல்லாம இங்க ஆட முடியாது. ஏன்னா ராசலீல பண்ணணும்னு பகவான் ஆரம்பிச்சார். அப்ப என்ன பண்ண, நிஷம்ய கீதம் ததனங்கவர்தனம் பிரஜஸ்திரியகா கிருஷ்ண கிரஹீத மானசாஹ, அவருடைய ராசலீல பண்ணணும்னு தீர்மானம் பண்ணி வேணுகானம் வாசிச்சார். வேணுகானம் வாசிக்கும் போது அந்த வேணுவானது அந்த கானமானது எல்லாருக்கும் தானே கேட்டது. இப்ப நான் பாடுறேன்னா இங்க இருக்கிற முதல்ல இருக்கிற 4-5 மாமி கொண்டு தான் கேட்கணும்னு என்னால பாட முடியுமோ? நான் பாடுறது இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் கேட்டுதான் ஆகும். மாமா மாமி யார் இருந்தாலும் சரி அவளுக்கு காதுல விழத்தான் செய்யும். எல்லாருக்கும் விழுந்துதானோ அந்த வேணுகானம்ன்றது அப்படித்தானே வந்தது. ராத்திரி வேலையில சஞ்சாரம் பண்ணி அப்ப கோபர்களுக்கு காதலும் விழுந்தது, நந்தகோபருடைய காதலையும் விழுந்தது, யசோதம்மா காதலையும் விழுந்தது, அந்த பசுமாடு காதலையும் விழுந்தது, கண்ணுக்குட்டி காதலையும் விழுந்தது, குட்டி குட்டியா இருக்கிற குழந்தைகள் காதலையும் விழுந்தது, கோப ஸ்திரீகள் காதலையும் விழுந்தது.
ஆனா அங்க வந்தது யாருன்னா கோபிகைகள் மாத்திரம்தான். ஏன்னா இத்தனை பேரும் காதுல விழுந்து தான் வரணும்ன்ற நினைக்கிறத விட இவாதான் வரணும்னு பகவான் நினைச்சிருக்கார். யாரு? கோபிகைகள் மாத்திரம்தான் வரணும்னு பகவான் நினைச்சார். அதனாலதான் இத்தனை பேர் காதுல விழுந்து யாரும் ஆத்துல இருந்து அசையவே இல்லை. ஏதோ வேணும் நன்னா இருக்கு, கானம் நன்னா இருக்குன்னு அவ படுத்து தூங்கிட்டா. ஆனா இந்த வேணுகானத்தை கேட்டு வந்தது யாருன்னா பகவத் சங்கல்பத்தினால பகவான் வந்து கோபிகைகளை ஸ்மரிச்சதுனால கோபிகைகள் மாத்திரம் வந்தா. அதே போல இப்ப இவன் இந்த ஜீவன் வந்து கொஞ்ச நேரம் பகவத் குணம் கேட்கட்டும், பகவன் நாமம் கேட்கட்டும், இவன் கொஞ்ச நேரம் ஆடட்டும்னு பாண்டரங்கன் சங்கல்பம் பண்ணிருக்கணும், ராமர் சங்கல்பம் பண்ணிருக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு ஆடக்கூடிய பாக்கியமே கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பெரியவாள்லாம் சொல்றா. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் அதான் சொல்றது. நான் பகவத் குணம் பகவன் நாமன்றது அப்பேற்பட்ட அரிது, அப்பேற்பட்ட ரொம்ப 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 முக்கியமானது நம்ம வாழ்க்கையில. அப்பேற்பட்ட அந்த குணம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்ன்றதுனாலதான், இந்த கதைகள் கிடைக்கணும்ன்றதுனாலதான் பகவான் ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்கள் பண்ணியிருக்கார். குந்தி சொல்றா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல, நீ கிருஷ்ணாவதாரம் ஏன் பண்ணா பூபாரம் தாங்க முடியல, கம்சன் இவர்கள் எல்லாரையும் சம்ஹாரம் பண்ணணும்ன்றதுக்காக நீ பிறந்தேன்னு சொல்றா. ராமாவதாரம் ஏன் பண்ணா ராவணாதிகளை சம்ஹாரம் பண்றதுக்கு. நான் இதெல்லாம் காரணமா சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு என்னன்னா ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி அபீக்ஷ்ணஷः ஸ்மரந்தி நந்தந்தி தவேஹிதம் ஜனாः. இப்ப நீ பிறந்து ராமாவதாரம் பண்ணி அந்த சுக்ரீவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா தானே உன்னை பத்தி பகவான் பாகவதெல்லாம் கதையா சொல்லுவா. ஸ்ருண்வந்தி கதை சொன்னா கேப்பா. காயந்தி பாடுவா. எப்படி பாடுவான்னா குருமே ரகுவரா கல்யாணம், குருமே ரகுவரா கல்யாணம், குருமே ரகுவரா கல்யாணம், கருணாசாகரா. ஏன்னா தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது, தான் மனைவி இழந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது சுக்ரீவனுக்கு மனைவியை கொடுத்து அகண்ட வானர ராஜ்யத்தை கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தினார். தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது
விபீஷண ஆழ்வாருக்கு அக்கறையில் உள்ள லங்கா ராஜ்யத்தை இக்கரையில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணினார். இப்படி கருணை கடலே, எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி. எல்லாரும் உலகத்துல தான் தானே முக்கியம். எல்லாருக்கும் உன் வேலை முடிஞ்சிருத்தா, என் வேலையை பாரு முதல்ல, அதான் உனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் கிடைச்சிருத்தோம். என் வேலையை ஆரம்பின்னு தானே யாரா இருந்தாலும் சொல்லுவா. ராமச்சந்திர பிரபு என்ன சொல்றாரு, நான் சுக்ரீவனை பார்த்து, அப்பா நீயோ பல வருஷங்கள் ஆகாரத்துக்கும் இது இல்லாம உங்க அண்ணா கஷ்டப்படுத்தியிருக்கான், மேல வருஷா காலம் வருது, ஒழுங்கா தேடவும் முடியாது, நீ இந்த வருஷத்தை முடிகிற வள்ளியும் சௌக்கியமா இரு குடும்பத்தோட, இந்த மழை எல்லாம் நின்னதுக்கு அப்புறம் தேடுவோம். அங்க தேவி தப்பிச்சுன்னு இருக்கா, இங்க ராமர் தப்பிச்சுன்னு இருக்கார். ஆனாலும் தன் சுயநலம் இல்லாதபடிக்கு தன் பக்தனை சௌக்கியமா இருக்கிறாராம் பிரபு. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லணும்னா பகவான் அவதாரம் பண்ணினா தானே. அதனால குந்தி சொல்றா, நீ ராவணனை சம்ஹாரம் பண்றதுக்கோ இவனை சம்ஹாரம் பண்றதுக்குன்னு இருந்தாலும் பாகவதா எல்லாம் பஜனை பண்ணணும் கதை சொல்றதுக்காக தான் நீ அவதாரம் பண்ணின. இப்படி வெண்ண திருடா தானே. ஜார சோர சிக்காமனே ஜெயா சொல்லுங்க. ஜார சோர சிக்காமனே ஜெயா விஜய் பவான்னு சொல்லணும். ஜார சோர சிக்காமனே ஜார சோர சிக்காமனே. இன்னும் கொஞ்சம் சத்தி கத்தி சொல்லணும். ஜார சோர சிக்காமனே. கைய தூக்கி ஜார சோர சிக்காமனே. இதுல என்ன சொல்றேன்னா, ஜார சோர சிக்காமனே, திருட்டு பயலைன்னு சொல்றோம் கிருஷ்ணரை. யாரோ ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்காருன்னா திருடனே கூப்பிட்டு திருட்டு பயலனா கோவம் வந்துடும் அவனுக்கு. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ சொல்லுன்றார். அது அவர் வேணும்ன்றார். நீ ஆசையா சொன்னேன்னா எதை வேணாலும் எடுத்துப்பார். அதுக்குதானே வெண்ணையை திருடினார் அவர். இல்லைன்னா எதுக்கு வெண்ணையை திருட போறார் போயிட்டு. என்னன்னா கல்பித்தை ஸ்தே யோகையாம். அவர் திருட்டுக்கு ஒரு பாதையை போட்டு கொடுத்தாராம். இந்த மாதிரிலாம் திருடினா நீ மாட்டிக்காம இருப்ப அப்படின்னு. புதுசு புதுசா திருடுறாராம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விதமா அந்த நவநீத சௌரியத்துல. இதெல்லாம் ஏன் பண்ணார் அப்படின்னா, இந்த மாதிரிலாம் பாகவதெல்லாம் சொல்லணுமோன்னு கதையா, அதுக்குதான் பண்ணினா அப்படின்னு குந்தி சொல்றா. அதுல உத்தம பக்தர் யாருன்னா விபீஷண சுவாமி. அங்க லங்கையில இருக்கும் போது அண்ணாட்ட சொல்லி பார்த்தார், நான் பிரதீயதாம் தாசரதாய மைதிலி, நீ அண்ணா எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, நீ குடும்ப குட்டியோட சௌக்கியமா இருக்கணும். நீ எப்பேற்பட்ட தபஸ்வி, என்ன சும்மா எதுவுமே வந்துடாதோன்னு. லங்கை ஈஸ்வரியம், ராவனுடைய சம்பத்து எல்லாம் பரமேஸ்வரன் ஆராதனை பண்ணி தபஸ் பண்ண அந்த ஒரு இது பலன் தான் இவ்வளவு சௌக்கியமா இருக்கான். நீ ராமரை மாத்திரம் பகிச்சிக்கலன்னா இந்த உலகம் இருக்க வரையும் நீ இருப்ப. உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம். தேவியை கொண்டு போய் ராமர்கிட்ட கொடுத்துரு, நீயும் சௌக்கியமா இரு, நாமளும் சௌக்கியமா இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு சர்க்கம் முழுக்க சொல்றார். என்னென்ன சொல்றாருன்னா, வானர சைன்யம் உள்ள வரத்துக்குள்ள கொண்டு கொடுத்துரு, ராமர் அம்புரா தூணிலேந்து பானம் கிளம்புறதுக்குள்ள கொண்டு கொடுத்துரு, ராமருக்கு கோபம் வரத்துக்குள்ள கொண்டு கொடுத்துரு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி திதியதாம் தாசரதாய மைதிலி அப்படின்னு சொல்றார். பலவாறு சொல்லி கேட்கல. உடனே இந்திரஜித் எழுந்துன்னா அங்கேருந்து எழுந்து விபீஷண சுவாமியை திட்டுறான். நீ எங்க அப்பா உப்பு தின்னுண்டு எங்க அப்பா கூடயே இருந்துட்டு இப்ப அப்பாக்கு எதிர்த்து பேசுறியா? நீ என்ன பெரிய இந்திரனே ஜெயிச்சிருக்கேன் நான், என்ன சாதாரண மனுஷன் தானே ராமர், இவ்வளவு ஜெயிக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆக போறது? என் பக்கம் எங்க அண்ணா பக்கம் இருந்துட்டு நீ உற்சாகப்படுத்தாதபடிக்கு, அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல மௌனமாவது இருக்கணும்ல, அதையும் பண்ணாதபடிக்கு பரபட்சத்துல இருக்கிற ராமரை போய் புகழ்ந்து பேசுற, இதுதான் உன்னோட வீரியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே திட்ட ஆரம்பிச்சிடாராம் ஏகவச்சனத்துல தன்னுடைய சித்தப்பாவை. சித்தப்பாவை திட்டின உடனே அவர் என்ன சொன்னார்னா, அவருக்கு கோபம் வந்துருது விபீஷண சுவாமிக்கு. இந்த மாதிரி மந்திரி சபையில இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க எல்லாம் உட்காரவே கூடாது, இவனை வெளில போக சொல்லு அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்படி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ராவணனுக்கு இப்ப கோபம் வந்துருது. ஏன்னா என் சாப்பாடை சாப்பிட்டு எனக்கு நீ சாதகமா பேசாம இப்படி பண்றியேன்னு சொல்லிட்டு திட்டி விபீஷண சுவாமிய துளசிதாச ராமாயணம் சொல்லும் போது காலால உதச்சியே அனுப்பிச்சாராம். அண்ணா அண்ணன் கெஞ்சறாரா, நான் கேளுங்கண்ணா, நான் சொல்றது கேளுங்க, சௌக்கியமா இருக்கலாம் கேளுங்க. கேட்கல. உடனே சொல்றார், சுலபா புருஷாராஜன்னு சததம் பிரியவாதினா. நீங்க பலே சார், உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் உண்டா? என்ன நட நடக்கிறேன்? அவர் சாதாரணமா தான் நடப்பார். பின்னாடி ஒருத்தன் பேசுவோம், என்ன நட, இன்னும் எல்லாரும் நடக்கிற நட தானே.
அப்படி என்ன வேஷ்டி அது கட்டின்னு இருக்கேன், என்ன ஒரு Dress, என்ன ஒரு காருன்னு புகழ்ந்துட்டே இருப்பான். அவனுக்கு காரியம் ஆகணும் அவர்னால. புகழ்ந்தா மனக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுவானோ நம்பலாம். அதனால பக்கத்துல இருந்து புகழ்ந்துட்டே இருப்பான். சுலபா புருஷாராஜன் சததம் பிரியவாதினா, உன்னை புகழ்ந்துட்டு உன்கிட்ட பிரியமா பேசுறவா எல்லாரும் நிறைய பேர் கிடப்பா. அப்பியச்ச வதான்யச்ச வக்தா ஸ்ரோதாச்ச துர்லபா, உன்கிட்ட குறை சொல்றா பாத்தியா, ஒன்னு நீ உருப்பிடணும்னு நினைச்சுன்னு ஒன்னு மேல ஒரு அக்கறை வச்சிருந்து உன்கிட்ட விஷயம் சொல்றா பாத்தியா, அவ ரொம்ப கம்மியா தான் இருப்பா. நீ அவ பேச்சையும் நீ கேட்காம அலட்சியப்படுத்திட்டேன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவ வாழ்க்கையில. ஏன்னா இவன் சுத்தி முத்தி இருக்கிறவன் முழுக்க உன்ன மாதிரி உண்டா நம்மள மாதிரி உண்டான்னு சொல்லிட்டு சுத்தின்னு இருக்கான். நான் ஒருத்தன் தான் யதார்த்தத்தை சொல்றேன், அதை நீ புரிஞ்சிக்காம என்னையும் நீ அனுப்புற. நான் பரமேஸ்வரன்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், நீ சௌக்கியமா இருக்கணும்னு கிளம்பிட்ட. உத்தபாத கதாபானிஹி சதுர்பிஸ் சஹ ராட்சசை, இவர் ராட்சசனா இருக்கிறதுனால ஆகாசத்துல மார்க்கத்துல இப்படி ஏறி நிக்கிறார். இவர் கூடயே இருக்க 4 ராட்சசர்களும் மேல வந்துட்டான். மேல வந்துட்ட உடனே இப்படியே ஆகாச மார்க்கமா சஞ்சாரம் பண்ணி வரார். இப்ப ராமச்சந்திர பிரபு தேவி லங்கையில தான் இருக்கான ஹனுமார் கொண்டு இந்த சூடாமணியை கொடுத்த உடனே தெரிஞ்சுட்டு வந்தார். வந்துட்டு நேரா தனுஷ்கோடிக்கு வந்தாச்சு. மேல லங்கைக்கு போகணும்னு தீர்மானம் ஆயிடுத்து. எல்லாரும் யாராவது என்ன பண்ணலான்னு இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது யாரோ வந்திருக்கா அப்படின்ற செய்தி ராமர் கிட்ட வருது. ராமர் கிட்ட வந்திருக்கோன்னே ராவணன் தம்பி விபீஷணன் வந்திருக்கார். அவர் அங்கேருந்து ராவணன் அமிச்சிட்டாரா, நம்ம கூட சேர்ந்துக்கணும்னு வந்திருக்கார். ராமர் ஒரு நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரும் தான் சொன்னதான் எல்லாரும் கேட்பான்றனாலும் அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவளோட அபிப்பிராயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறார். நான் சொல்றதா சர்வாதிகாரம்னு இருந்துட்டு பண்றது ரொம்ப தப்புன்னு. என்னதான் அதிகாரம் இருந்தாலும் யாரெல்லாம் அந்த அதிகாரத்துல உட்காத்தி வச்சிருக்கணுமோ அவள்கிட்ட ஒரு யோசனை கேட்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா தோணும். ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்க்க மாட்டாலும் அப்படி சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்து அது நடக்கிறது தான் யாருக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாம இருக்கும். நான் பண்றதான் சரின்னு அந்த தலைவன் பண்ணிட்டே இருந்தான்னா நாளடைவில் அது உருப்படாது காரியம். அதனால இவர் ராமர் என்ன பண்றாருன்னா எப்படி இருந்தாலும் அவர் சொல்ற முடிவு தான். ஆனா அங்க இருக்கிற அத்தனை முக்கியமான இருக்க வானரர்கள்கிட்டையும் கேட்கிறார். அங்கதான் எழுதுண்டா இது சரியான சமயம் கிடையாது அப்படின்னு கூடாதுன்ட்டான். சரபர்னு ஒரு வானரர் அவர்கிட்ட கேட்டார், அவரும் கூடாதுன்ட்டார். ஜாம்பவான் கேட்கிறார் ராமர், ஜாம்பவானும் கூடாதுன்ட்டார். மைந்தன்னு ஒரு வானரன் அவர்கிட்ட கேட்கிறார், அவரும் கூடாதுன்ட்டார். ஏன்னா இது சரியான சமயம் கிடையாது. வரதார் தான் முன்னாடியே வந்திருக்க வேண்டியதானே. இப்ப யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கான். நம்ம கிட்டே விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சு அவன் அண்ணாட்ட போய் சொல்றதுக்காக வந்திருக்கான் அப்படின்னு இத்தனை பேரும் சொன்னான். உடனே அங்க ஓரமா ஹனுமார் இருக்கார். ஹனுமார்ட்ட கேட்டார், ஹனுமன்னு உன்னோட அபிப்பிராயம் என்னன்னா, நான் வந்து லங்கைக்கு போன போது அவரை பார்த்திருக்கேன். அவர் கிரகம் மாத்திரம் வித்தியாசமா இருந்தது. எல்லா ராத்திலையும் இந்த மது மாம்சம் எப்படி சாப்பிட்டு வெட்டு கொலை குத்துன்னு இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தா அங்க ஒண்டிதான் துளசி பூஜை இந்த மாதிரி பூஜைகள்லாம் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் பாகவதர் மாதிரி பாடிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதனால இவரை ஏத்துக்கலாம் என்னோட அபிப்பிராயம், மேல நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ராமருக்கு விபீஷணர் எப்படின்னு தெரியும். ஏன் தெரியும்னா ராவணன் யாரு, விபீஷணன் யாரு, கும்பகர்ணன் யாரு எதுவுமே தெரியாததுக்கு முன்னாடியே சூர்பனகை தெரியும் ராமருக்கு. சூர்பனகை தானே முதல் என்ட்ரி. பஞ்சவட்டையில வசிக்கும் போது அவளால தான் இத்தனை அனர்த்தமும். அவ வந்து சொல்லும் போது ராமரை எப்ப எங்க பார்த்தாலும் பொய் சொல்லிதான் சுத்துவா. ராமரை பார்த்தா அவருக்கு பொய் சொல்லணும்னு தோணலையா. ராமரும் உண்மையை சொல்றாராம். தசரதர் தசரத குமாரன் ராமன் நான், நீங்க யாருன்னு பேசி இன்ட்ரோடக்ஷன் ரெண்டு பேரும். நான் தசரதன் எங்களுடைய அப்பா, நான் தசரத குமாரன் ராமன் பேரு, என்னுடைய சம்சாரம் சீதா, என்னுடைய தம்பி லக்ஷ்மணன் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துக்கிறார். அவளும் சொல்றா, நான் என் பேரு சூர்பனகான்னு பேரு, எனக்கு வந்து 3 அண்ணா இருக்கா, ஒரு அண்ணா ராவணன் பேரு, அவன் தான் லோக ராவணன் அப்படின்னு அவனை பத்தி எல்லாம் சொல்லி, அடுத்தது கும்பகர்ணன் ஒருத்தன், அவன் மகா பலசாலி, அவனுடைய சாபம் தப்பா போனதுனால அவன் 6 மாசம் தூங்குவான், 6 மாசம் இருப்பான். இன்னொரு அண்ணா இருக்கார் விபீஷணோ நாம தர்மாத்மா அப்படின்னு அவன் முதல்ல சொல்லிட்டா ராமர் கிட்ட. விபீஷணன் ஒரு அண்ணா இருக்கான், அவன் பரம தர்மிஷ்டன்னு சொல்லிட்டா. கெட்டிக்காரனா இருக்கிறது விஷயத்தை வாங்கி வச்சுப்பாலோன்னு இத்தனையும் தெரியும் ராமருக்கு. இது முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துட்டா சூர்பனகை. ஏதோ சொல்லணும்னு சொன்னாலே தவிர இந்த மாதிரி உபயோகாரத்துக்காக சொல்லல.
அத ராமர் தெரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கார். ஹனுமார்கிட்ட கேட்டார், ஹனுமார் சரின்ட்டார். இப்ப கடைசியா அந்த வானவர்களுக்கு தலைவன் யாரு? சுக்ரீவன். சுக்ரீவன் கிட்ட வந்தார். உடனே சுக்ரீவன் வந்து அப்படியே பெரிய பாயிண்ட் பேசுவது போல, ஈத்ருஷம் வ்யசனம் பிராப்தம் பிராதரம் யஃப் பரித்யஜேத். நீங்க, நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன், இதுக்காகவே விபீஷண சுவாமியை ஏத்துக்க கூடாது அப்படின்னார். அப்படி என்னப்பா சொல்றான்னு எல்லாரும் வானர கோட்டை வானரர்கள்லாம் ராஜாவை சந்தோஷப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக கிளாப்ஸ் அடிக்கணும்னு சித்தமா இருக்கு. உடனே இவர் சொல்றாரா, என்னது இது? நாம வந்து உண்மையான பந்துக்கள்னா என்ன பண்ணுவா? கஷ்டம் வரும்போதுதான் அவ கூட இருப்பா. சௌக்கியமா இருக்கானா, எனக்கு சொந்தக்காரர்னா நல்ல பெரிய போஸ்ட் சிஇஓ இருக்காருன்னா எங்க மாமாவோட அத்தாங்காவோட மாமியாரோட பையன்னு ஏதோ ஒன்று உறவு சொல்லிட்டு போவோம். பக்கத்து தெருவில் அங்கேயும் இங்கேயும் முன்னாடின்னு இருப்பான், சொந்த சித்தப்பா பையனா இருப்பான், அவன் பேரை சொன்னா எனக்கு பிரதரே இல்லைன்னு போனை வச்சிருவான். என்ன இப்படி தரித்திரனா இருந்தா யாரு தன்னுடைய சொந்தக்காரன்னு வச்சுப்பா? ஏதாவது பெரிய போஸ்ட்ல நல்ல இதுல இருந்தான்னா எங்கே இருந்தாவது உறவை தேடின்னு போவோம். இவர் சொல்றாரா, அந்த மாதிரி கஷ்ட காலத்துல இருந்து காப்பாற்றுறவன் தான் உண்மையான தம்பி. அதனால வந்து இந்த சமயத்துல வந்ததுனால இவன் வந்து நல்லவன் இல்ல அப்படின்னு உடனே எல்லாம் ஆரவாரம் பண்ணி, ஆமா ஆமா சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்னு எல்லாம் கையை தட்டினது எல்லா குரங்குகளும். ராமர் கொஞ்சம் சிரிச்சின்றார். தயவு செஞ்சு சுக்ரீவா, இந்த அண்ணன் தம்பி மேட்டர்ல நீ தலையிடவே கூடாது அப்படின்ட்டு. அவனாவது கஷ்டத்துல அண்ணாவை விட்டுட்டு வந்துட்டான், நீ கஷ்டத்துல ஆளை வச்சு அடிச்சவன் உங்க அண்ணாவை, அதனால நீ பேசுறதுக்கு லாய்க்கு இல்ல, அதனால இந்த மாதிரி பேசாத அப்படின்ட்டு. அவனுக்கு மூக்கு அறுத்தா மாதிரி ஆயிடுதான் சுக்ரீவனுக்கு, ஏதோ பெரிய பாயிண்ட் சொல்றது போல. இப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துறார் ராமர். என்னடா நினைச்சுட்டு இருக்க, தம்பி தம்பி தம்பின்னு பேசுறேலே, நசர்வே பிராதரஸ்தாத பவந்தி பரதோபமாக. இந்த உலகத்துல பரதன் மாதிரி ஒரு தம்பி உண்டாடா அப்படின்னு ராமர் கொடுக்கிறார் சர்டிபிகேட். என் தம்பி பரதன் மாதிரி ஒரு தம்பி உண்டா இந்த உலகத்துல? தம்பின்னா அவன் தம்பி. இதெல்லாம் யாரும் இந்த மாதிரில பேசணும் வரக்கூடாது. ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா பரதன் மாதிரி சொல்லணும். என்னன்னா ராமருக்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணி அத்தனை சர்வஸ்வம் ராமார்ப்பணம் பண்ணி இருக்காரோ அண்ணாக்காக. இந்த மாதிரி ஒரு தம்பி உண்டா? சர்வே பிராதரஸ்தாத் பவந்தி பரதோபமாக. தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறாராம், மத்விதாவா பிதுஃப் புத்ராஹ. என்ன மாதிரி ஒரு பையன் இந்த உலகத்திலே கிடையாது. எங்க அப்பாவுக்கு நான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன், அப்படி ஆசையா இருந்திருக்கேன் எங்க அப்பா கிட்ட. தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறார் ராமர். அவர் வந்து நச்சாண்டத்த கதான்னு அவருடைய இதுல பார்க்கும்போது சுய புராணம் படிக்கவே மாட்டாராம். நான் அதை பண்ணினேன். சில பேர் இருப்பா, அவளுக்கு என்னன்னா கார்த்தால எழுந்து தான் என்னென்ன பண்ணேன்றத சொல்லலைன்னா தலையை விடிச்சோம். குளிச்சு கிடிச்சு சமைச்சிட்டு உடனே போன் எடுத்து நான் 5 மணிக்கு எழுந்திருந்தேன், பாத்ரூம் போனேன், அங்க வழிக்கினது அதாச்சு இதாச்சு இது பண்ணேன், காஃபி குடிச்சேன், டபாலும் கொட்டினது, பால் திரிஞ்சு போயிடுத்து, அது வாங்கிட்டு வந்தேன், கறிகா சரியில்லைன்னு எல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரம் தினமும் சொல்லணும். அவளுக்கு சுய புராணம் சொல்லி ஆகணும். இல்லைன்னா இன்னொன்னு என்னன்னா எப்படி பஜனை சூப்பரா அப்படியே எல்லாரும் என்ன ஆனால நன்னா இருக்கா அப்படின்னு சுய புராணமே ராமர் பாட மாட்டாராம். ராமாயணத்துல கிடையவே கிடையாது. ஆனா ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு, மத்விதாவா பிதுஃப் புத்ரா. அந்த கோபத்துல சொல்லும் போது என்னடா தம்பி தம்பின்னா பரதன் மாதிரி ஒரு தம்பி கிடையாது, பையன் பையன்னா என்ன மாதிரி ஒரு பையன் இந்த உலகத்திலே கிடையாது. சுஹൃதோவா பவத்விதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு என்னன்னா, உன்ன மாதிரி சுஹൃத்துன்னா செய் நன்றி மறக்காம ஒருத்தன் வந்து காரியம் செய்யறான் பார்த்தீங்களா, நன்றி மறக்காம, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒன்ன மாதிரி கிடையாது சுக்ரீவா அப்படின்னு சுக்ரீவனை சமாதானப்படுத்தி, நீங்க எல்லாரும் அவ அபிப்பிராயத்தை சொல்லிட்டே, என்னோட அபிப்பிராயத்தை சொல்றேன் கேளுங்க. சக்ரதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி சயாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யஹ ததாமி ஏதத் விரதம் மமா. விரதம் விரதம்னா அது கடுமையா அனுஷ்டானம் பண்ணணும். ஏகாதசி விரதம்னா இப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கும்போது 2 இட்லி சட்னியை கொண்டு வச்சானா அதெல்லாம் போதும் போ. இட்லி சாப்பிட்டா தோஷம் இல்லை, டிஃபன் சாப்பிட்டா தோஷம் இல்லைன்னு சாப்பிட்டேன்னா அது விரதபங்கம். விரதம்னு வச்சுட்டோம்னா கடுமையா இருக்கணும். நாம என்ன வந்தாலும் சரி அது அனுஷ்டானம் பண்ணணும். நம்மளுக்கு ஏகாதசி விரதம், துவாதசி விரதம், அப்புறம் வந்து ரிஷி பஞ்சமி ஸ்திரீகளுக்கு உள்ளது, இத்தனை நிறைய விரதங்கள் இருக்கு அவளுக்கு. ராமர் ஒரு விரதம் வச்சுட்டு இருக்காராம். ஏன்னா சக்ரதேவ பிரபன்னாய
தவாஸ்மீதி ச. யாராவது ஒருத்தர் வந்து ராமருடைய சந்நிதியில் நின்று ஒரு தடவை நமஸ்காரம் பண்ணி கண்ணீருமா, ராமா நான் உன்னை சேர்ந்தவன் ஆச்சே ராமா, என்னை காப்பாற்ற கூடாதான்னு கேட்டா போதுமா. அபயம் சர்வபூதேப்யா, அவனுக்கு எல்லோர்கிட்டேருந்து நான் அபயம் கொடுத்தாச்சு. அவன் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் சரி. ததாமி தத்விரதம் மமா, இது நான் ஒரு விரதமா வச்சு அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்பா, அதனால ராமா சரணம்னு வந்துட்டான். அதுக்கும் மேல ராமர் என்ன சொல்றாருன்னா, விபீஷணோ வா சுக்ரீவா யதிவா ராவணஸ்வயம். இந்த ஒரு குடும்பத்துல பார்த்தா அண்ணன் தம்பி ஒரே மாதிரியே இருப்பா. அதனால தூரத்துல இருந்து பார்த்து அது விபீஷணன் நினைச்சிருந்து ஒரு கால் ராவணன் வந்திருந்தான்னா, ஐயோ ராவணன் வந்துட்டானே, இதுக்காக திரும்ப வந்து ராமர்கிட்ட கேட்கணும்னு வரவே வேண்டாம். ராவணனா இருந்தாலும் அபயம் கொடுத்தாச்சு. எதிவா ராவணஸ்வயம், ராவணனே வந்தாலும் ராமா சரணம்னு வந்துட்டான்னா யாரா இருந்தாலும் சரி அபயம் கொடுத்தாச்சு. இது என்னுடைய விரதம் அப்படின்னு சொல்லி வர சொல்லு விபீஷணர் அப்படின்னு உடனே விபீஷண சுவாமி வந்தார். வந்தா ராமர் அப்படியே நமஸ்காரம் பண்றார், நிறுத்தி கட்டிக்கிறாராம் ராமர். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமா ஒவ்வொரு அம்சமா பிறந்திருக்காள். ஒன்னும் விபீஷண சுவாமி யாருன்னா சுவாமியோடைய கதை. அவர் சொல்றாரா, ராமா ரொம்ப நாளா ஆச்சு உங்களை பார்த்து, என்ன மாத்திரம் தனியா வந்து கடைசியா சேருவது போல வச்சுட்டேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டிக்கிறாரா ராமர் கிட்ட. ஏன்னா இவர் தானே கடைசி பக்தனா வந்து சேர்றார். பாக்கி எல்லாரும் வந்துட்டாலும் ஆஞ்சநேய சுவாமி வந்தாச்சு, சுக்ரீவன் வந்தாச்சு. எல்லா ஆஞ்சநேய சுவாமி பரமேஸ்வரனுடைய அம்சம், சுக்ரீவன் சூரியனுடைய அம்சம், ஜாம்பவான் பிரம்மதேவனுடைய அம்சம், வாலி இந்திரனுடைய அம்சம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா வர்றாரோ, எல்லாரும் வந்தாச்சு. இப்போ கடைசியா அந்த கதை மாத்திரம் கடைசியா வருது. உடனே கட்டின்ற உடனே ராமாசரணம். இங்க சுக்ரீவனுக்கும் விபீஷனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம். சுக்ரீவனுக்கு என்னன்னா அடி வாங்கி உத வாங்கி உயிர் போற நிலைமையில தான் வாலி சம்ஹாரம். ஏன்னா அவன் ரோச்சத்தே எதிவாசக்கியம்னு ஷேக்கண்ட் கொடுத்தான், கையை கொடுத்தான். ஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு கையை குடிச்சேன்னா அதுக்கு என்ன பதில் பண்ணுமோ அதான் பண்ணுவார் ராமர். அவர் பேங்க் மேனேஜர் மாதிரி தான். நீ வந்து 100% புண்ணியம் இருந்தீங்கன்னா 100% கொடுப்பார், 20% பண்ணா 20% தான் கொடுப்பார். இவன் வந்து அந்த விஷயத்துல சுக்ரீவன் முதல்ல கொஞ்சம் ஈகோ பார்த்தானா. ஆஞ்சநேய சுவாமி சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார் சுக்ரீவன்ட்ட, நீ வந்து அவர் உன்னை சரணடைறேன்னு வரார், நீ அப்படி பண்ணாத, நீ சரணடை அவரை பெயர்பட்டவர் மகாபுருஷன் சொல்லிதான் சொல்றார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஆனாலும் சுக்ரீவனுக்கு என்னன்னா, நானும் சரணடைய வேண்டாம் அவரும் சரணடைய வேண்டாம், ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறோமே அப்படின்னு கையை நீட்டினார். ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்து கையை நீட்டினா அடி வாங்கி சாம்ராஜ்யம் அவனுக்கு. இப்ப ராமா சரணம்னு சரணாகதி பண்ண உடனே லக்ஷ்மண சுவாமியை விட்டு ஜலத்தை கொன்ற சொல்லி அக்கறையில் இருக்கிற லங்கா ராஜ்யத்தை இக்கரையில பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டார். இனிமே ராவணன் ராஜா கிடையாது, நீதான் ராஜா. அவன் ஒரு பத்தத்துல போச்சு, அவனை எப்படியா இருந்தாலும் நான் சம்ஹாரம் பண்ணிடுவேன், நீதான் விபீஷணன் ராஜான்னு சொல்லிட்டு கட்டி தழுவி அப்பேற்பட்ட அனுகிரகம் பண்ணினார் அந்த விபீஷண சுவாமிக்கு. அந்த விபீஷண ராமர் கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் இன்னைக்கு. அதுக்கு மேல நாம சங்கீர்த்தனம் ரொம்ப அருமையா நடந்தது. நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாரும் உற்சாகமா ஆடி பாடி, இதான் நான் சொல்றேனே, நீங்க உங்களுடைய ஸ்ரத்தை தான் எங்களை பாட வைக்கிறது. நீங்களும் அப்படியே உட்காந்து இப்படியே பார்த்துட்டு நாமாவளி பாடுறாரு, என்னடா இவர் நம்மள ஆட சொல்றாரு பாட சொல்றாரு, தலையை சொரிச்சல்னா நான் பாட்டுக்கு முடிச்சுட்டு நானும் கிளம்பிடுவேன், எனக்கு என்ன வந்தது. உங்களுடைய உற்சாகம் ஆட்டம் பாட்டம் இப்படி கொண்டாட்டமா இருந்து, ஏன்னா முன்னாடி சொன்னனே, நம்மள அறியாம இந்த மாதிரி குதிக்கும் போது பகவான் நம்மள மனசுல வச்சுக்கிறார். அதுதான் உண்மை. இன்னொன்னு, அவன் நினைச்சதுனாலதான் ஆட முடியாது. ரெண்டுமே இருக்கு. எல்லாருக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கணும்னு ராமர் டீம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். மேல மங்களம் பாடி பூர்த்தி பண்ணு. साकेत निलयाय सनक मुनि पूज्याय सरयू नदीतीर निगरनाय राकेन्दो वदनाय रम्य गुण निलयाय राजाधिराजाय राघवाय जय मंगलम शुभमंगलम जानकीकांत स्मरणं जय राम राम नमः पार्वती पतये महादेव बोला पुंडलीक वरदा सद्गुरुनाथ
गोपीनाथ महाराज की, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु विठलदास महाराज की, समस्त साधु मंडली की, आंजनेय मूर्ति की। राम राम राम